Morning everyone. We have completed our first chapter. In this lecture we will see problems related to the atomic structure. So before going to start the problems, we will discuss about some points regarding first chapter. We have completed various atomic models, that is the Thomson atomic model, Rutherford model, atomic model, Bohr atomic model, vector atomic model, Bohr Sommerfeld theory also we have completed all these points in our last lectures. So in this lecture we will start problems. This is the first problem. Experimentally, it had been proved that energy of order of 13.6 electron volt is required to separate a hydrogen atom into proton and electron. Find orbital radius and velocity of electron in a hydrogen atom. तर या प्रॉब्लेममध्ये आपण काय बघतोय तर एनर्जी दिलेली आहे. किती एनर्जी दिलेली आहे? 13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढी एनर्जी सेपरेट इट इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट हायड्रोजन ॲटम. म्हणजे हायड्रोजन ॲटमला सेपरेट करण्यासाठी किती एनर्जी रिक्वायर्ड आहे तर 13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. आणि जर हायड्रोजन ॲटम सेपरेट होत असेल तर सेपरेटेड इंटू प्रोटॉन अँड इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन याच्यामध्ये सेपरेट होतं हायड्रोजन ॲटम. आणि मग काय करायचं आपल्याला त्याची ऑर्बिटल रेडियस कॅल्क्युलेट करायची. आणि मग ती ऑर्बिटल रेडियस कॅल्क्युलेट करण्यासाठी काय काय गिवन दिलेलं आहे आपण इथं बघूया. गिवन E is equal to energy it is required to separate the hydrogen atom into the proton and electron. So this is the required energy minus 13.6 electron volt. But this is in electron volt. We can convert it into the joule. So we can multiply this energy multiplied by 1.6 into 10 raised to minus 19. It's going converted into the joule. Minus 2.2 into 10 raised to minus 18 joule. ही जी एनर्जी आहे, this particular energy in joule is required to separate the hydrogen atom into proton and electron. So here they has asked about the radius and velocity of that electron. So this is the formula for calculation of the radius of the hydrogen atom. So this is the R is equal to minus E square divided by 8 epsilon pi epsilon naught into E. Charge on electron त्याचा स्क्वेअर आहे. डिवायडेड बाय 8 इंटू पाय ची व्हॅल्यू आहे 3.14 इंटू 8.85. कशाची व्हॅल्यू आहे तर एप्सिलॉन नॉटची व्हॅल्यू आहे 10 raised to minus 12 इंटू एनर्जी minus 2.2 इंटू 10 raised to minus 18 एवढी आहे. तर या सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला दिलेल्या आहेत गिवन. आणि मग काय कॅल्क्युलेट करतोय आपण रेडियस ऑफ दॅट हायड्रोजन ॲटम when it is separated into the proton and electron. And also here we are going to calculate velocity of an electron in a hydrogen atom. So this is the formula for velocity, 4 pi epsilon naught mr. So we are putting the values of E 1.6 into 10 raised to minus 19 divided by under root of 4 as it is into 4 pi, value of pi is 3.14 into value of epsilon naught 8.85 into 10 raised to minus 12 into value of mass 10 raised to minus 31. Mass of the electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 into radius. This value gives us the value of radius by calculating all about this
equation, we will get the value of radius 5.3 into 10 raised to minus 11. So we are putting this radius here, and we will gives values of velocity. It is in meter per second. So this is the velocity required to the hydrogen atom to separate into the electron. So this is the radius of that electron, and this is the velocity of that electron. Radius of hydrogen atom, and this is the velocity of electron, revolving electron. So this is the another example. In an electron collides with hydrogen atom in its ground state and excites into the state n is equal to 2. How much energy was given to hydrogen atom in this elastic collision? म्हणजे काय बघा, आता इथं इलेक्ट्रॉन कोलाइड होतो आहे हायड्रोजन ॲटम बरोबर, आणि मग काय होतं आहे, इट्स ग्राउंड स्टेट अँड म्हणजे हायड्रोजन ॲटम एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विथ हायड्रोजन ॲटम इन ग्राउंड स्टेट, म्हणजे ग्राउंड स्टेटच्या हायड्रोजन ॲटमला जर इलेक्ट्रॉन कोलाइड झाला तर तो काय ॲटम होतो, एक्साइट होतो, आणि कुठल्या एनर्जी स्टेटला जातो तर n इज इक्वल टू 2ला, म्हणजे ती एक्साइटेड स्टेट आहे. हाऊ मच एनर्जी वॉज गिवन टू हायड्रोजन ॲटम इन दिस कोलिजन, म्हणजे इलेक्ट्रॉन किती एनर्जी देतो आहे हायड्रोजन ॲटमला एक्साइट होण्यासाठी, तर ती एनर्जी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे. बघा आता इथं एनर्जी डिफरन्स आहे, बरोबर, दोन एनर्जी स्टेट आहेत, म्हणजेच काय, इथं ही ग्राउंड स्टेट आहे, एक्साइटेड स्टेट आहे, ॲटम इथं आहे आता, आणि मग काय करतो, इलेक्ट्रॉन गिव्स एनर्जी टू दिस हायड्रोजन ॲटम, म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉन कोलाइड होतं याच्याबरोबर, कोलिजन झाल्यानंतर इलेक्ट्रॉन जी काही स्वतःची एनर्जी आहे तो हायड्रोजन ॲटमला देणार आहे, आणि हायड्रोजन ॲटम कुठे जाणार आहे, एक्साइटेड स्टेटला, आणि मग किती एनर्जी देतो इलेक्ट्रॉन हायड्रोजन ॲटमला ती आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची. ही जी एनर्जी आहे ती इनिशियल एनर्जी स्टेट आहे, ही जी एनर्जी स्टेट आहे ती फायनल एनर्जी स्टेट आहे, याला आपण ग्राउंड स्टेट म्हणतो, याला एक्साइटेड स्टेट म्हणतो आपण. म्हणून आपण काय केलेलं आहे, डिफरन्स आहे दोन्ही एनर्जीचा, किती आहे तर EF मायनस EI, बरोबर, इथली एनर्जी कमी आहे पण इथली एनर्जी काय असते, जास्त असते या स्टेटपेक्षा, म्हणून आपण डिफरन्स घेताना डेल्टा EF मायनस EI घेतो. आणि मग आपल्याला माहिती आहे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, म्हणजे एनर्जी ऑफ दॅट रिव्हॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द 1/n². So here we can take the difference of this. So we have written here E1/nf², म्हणजेच nच्या ऐवजी nf आपण घेतलेला आहे, म्हणजेच फायनल स्टेट, आणि E1/ni², म्हणजे इनिशियल स्टेट आहे. पण आता बघूयात आपण ni म्हणजे किती आहे, 1 आहे, बरोबर, ही 1 एनर्जी, n इज इक्वल टू 1 आहे, इथं n इज इक्वल टू 2, मग niची व्हॅल्यू किती 1, nfची व्हॅल्यू किती झाली 2, एनर्जी किती दिलेली आहे इथं असते आपल्याला माहिती आहे, एनर्जी इट इज रिक्वायर्ड टू -13.6 झालेलं आहे आपल्याला, आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे ही व्हॅल्यू. दिस इज द एनर्जी फॉर फर्स्ट स्टेट ऑफ द हायड्रोजन ॲटम. सो दिस इज द -13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. मग आपण इथं पुट करूया, इथं E1 कॉमन निघेल, आणि ब्रॅकेटमध्ये 1/nf² मायनस 1/ni², डेल्टा E एनर्जी डिफरन्स आपण काढतो आहे, तर -13.6 E1ची व्हॅल्यू पुट केली, इथं 1/2, n किती आहे तर 2 आहे, NF 2 आहे, आणि ni 1 आहे, तर हे सगळ्याचं कॅल्क्युलेशन करून आपल्याला हा एनर्जी डिफरन्स मिळतो. दिस इज द एनर्जी डिफरन्स. दिस मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड ऑफ हायड्रोजन ॲटम टू एक्साइट इन टू द ग्राउंड स्टेट. सो हायड्रोजन ॲटमला एक्साइट होण्यासाठी किती एनर्जीची गरज आहे, 10.2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. एवढी एनर्जी ज्यावेळेस हायड्रोजन ॲटमला मिळेल त्यावेळेस तो हायड्रोजन ॲटम काय होईल, एक्साइटेड स्टेटला जाईल, म्हणजे एवढी एनर्जी इथं त्याला मिळते कुठं, हायड्रोजन ॲटमला. मग हायड्रोजन ॲटम ती एनर्जी ॲब्झॉर्ब करतो आणि मग कुठे जातो, एक्साइटेड स्टेटला. सो दिस लेट अस मूव फर्दर. दिस इज द थर्ड एक्झाम्पल. कॅल्क्युलेट द लिनियर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in the first orbit, second orbit and third orbit of hydrogen atom. So in this chapter we have learned all about the hydrogen atom. So in this chapter we will take the problems related to the hydrogen atom also. So this is the problem is related to the velocity of an electron. म्हणजे इथं आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची इलेक्ट्रॉनची व्हेलॉसिटी, कुठल्या ऑर्बिटची, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट अँड थर्ड ऑर्बिट. म्हणजे काय, हायड्रोजन ॲटम आहे, न्यूक्लियस आहे, दिस इज द न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट आहे हायड्रोजनचं, सेकंड ऑर्बिट आहे, थर्ड ऑर्बिट आहे. ओके, तर इलेक्ट्रॉन आता ह्याच्यामध्ये आहे, कारण हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर 1 असतो. मग इथं सध्या आहे इलेक्ट्रॉन
मग अकॉर्डिंग टू बोहर पॉस्ट्युलेट इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेल किंवा ॲब्झॉर्ब करेल या ह्याच्यातून ह्याच्यात जायला. मग हा n = 1 झाला, हा n = 2, n = 3. मग प्रत्येक ऑर्बिटची आपल्याला म्हणजे प्रत्येक ऑर्बिटमध्ये जर इलेक्ट्रॉन, आता या ऑर्बिटमध्ये सुद्धा इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होते, त्याची असणारी वेलोसिटी आपल्याला काढायची. जर इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटमधून या ऑर्बिटला जंप झाला, पण जंप होताना तो एनर्जी काय करतो, रेडिएट करतो. आता या ऑर्बिटमधून या ऑर्बिटला गेल्यानंतर इथं सुद्धा या ऑर्बिटमध्ये सुद्धा तो रिव्हॉल्व होणार आहे, मग ती सुद्धा आपल्याला वेलोसिटी काढायची. परत जर या ऑर्बिटमधून या ऑर्बिटला इलेक्ट्रॉन जंप होत असेल तर असणारी इथं पण सुद्धा इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होणार असेल तर त्याची असणारी वेलोसिटी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची. मग ते करण्यासाठी आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे. तो फॉर्म्युला कोणता तर ते आपण बघूयात. Vn म्हणजे nth ऑर्बिट आहे. फॉर्म्युला E²Z/2 ε0h 1/n. This is the formula of velocity, but it is a velocity of nth orbit. So for first orbit आपण कॅल्क्युलेट करूया डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट. त्यावेळेस n = किती असणार आहे 1, पण झेडची व्हॅल्यू काय आहे, ॲटॉमिक नंबर ऑफ हायड्रोजन इज 1. सो वी विल कॅल्क्युलेट पुटिंग आउट इंस्टेड ऑफ n वी विल टेक द 1 बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट. सो 1.6 व्हॅल्यू ऑफ E म्हणजे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन स्क्वेअर Z1 आहे डिवायडेड बाय 2 इंटू value of epsilon naught 8.85 into 10⁻12. This is the Planck constant and value of this 6.6 into 10⁻34 joule second. And here Z 1च आहे आणि n पण किती आहे 1 म्हणून इथं सेपरेट आपण लिहूया 1/1. So by calculating this equation we will get the value of velocity of first orbit of hydrogen atom. So this value becomes 2.17 into 10⁻2 into 10⁻, कॅल्क्युलेट करतोय आपण -38 into 10⁻46. मग हे सगळं जे त्याचे जे रेस टू पॉवर आहेत त्या काय करूयात आपण मायनस करून काय येतं आहे 17. याच्यातून हे मायनस केल्यानंतर किती राहतं आहे शिल्लक, हे किती झालं -40 आणि 46मधून 40 केल्यानंतर किती राहतं 6. वेलोसिटी आहे म्हणून मीटर पर सेकंडमध्ये. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट. सो now we will calculate the velocity of second orbit. तर काय करायचं, ही जी व्हॅल्यू आहे त्या तशीच ठेवायची, ही जी व्हॅल्यू आहे तशीच ठेवायची, फक्त इथं चेंज करायचं. इथं काय चेंज होईल, ह्या सगळ्या व्हॅल्यू सेमच राहतील बरोबर का. n फक्त व्हॅल्यू चेंज होईल, झेडची व्हॅल्यू आहे तशीच राहील, n चेंज होईल फक्त, म्हणून इथं काय करायचं 2 करायचं. काय करायचं 2 करायचं, बाकी सगळ्या व्हॅल्यूज सेमच आहेत. म्हणून V2 कॅल्क्युलेट करताना V1ची व्हॅल्यू आहे ॲज इट इजच घ्यायची, फक्त काय करायचं त्याला इथं 1 होता बरोबर, n किती होता 1 होता, आता 2 असल्यामुळे n 2 असल्यामुळे इथं 2 करायचं. म्हणजेच ह्याला काय करायचं आपण इंटू 1/2 करायचं. येणारी व्हॅल्यू काय आहे 1.08 इंटू 10⁻6 काय असेल मीटर पर सेकंड. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट. तसंच V3 काय असेल 2.17 इंटू 10⁻6 इंटू 1/3. दिस व्हॅल्यू गिव्ज अस अ वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ ऑफ हायड्रोजन ॲटम. इलेक्ट्रॉनची वेलोसिटी आहे इन थर्ड ऑर्बिट 0.72 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड. फक्त यांची व्हॅल्यू आपण चेंज करत जातो आहे, जसं जसं ऑर्बिट वाढेल तसं यांची व्हॅल्यू 2, ऑर्बिट 3 असेल तर यांची व्हॅल्यू 3, अशी आपण वेलोसिटी कॅल्क्युलेट करणार आहोत. आता यानंतर काय बघायचं आपल्याला, 4th एक्झाम्पल. Calculate the frequency of revolution of an electron in first orbit and second orbit of hydrogen atom. फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करायची आहे. फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिव्होल्यूशन म्हणजे किती फ्रिक्वेन्सीनं इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होतं आहे फर्स्ट ऑर्बिटमध्ये सेकंड ऑर्बिटमध्ये हायड्रोजन ॲटमच्या.
ते कॅल्क्युलेट आपल्याला करण्यासाठी आपण काय करतोय, फ्रिक्वेन्सी आपण कॅल्क्युलेट करायची. त्यासाठीचा फॉर्म्युला आहे फ्रिक्वेन्सी एफ एन ऑफ nth ऑर्बिट. फ्रिक्वेन्सी ऑफ nth ऑर्बिट एनर्जीच्या इक्वेशनवरनं आपण काढू शकतो. माहिती आहे आपल्याला E = H न्यू एवढी एनर्जी असते. मग त्याच्यावरनं आपण काय कॅल्क्युलेट करूया, फ्रिक्वेन्सी काय येईल H/E. आणि H आहे तसंच ठेवायचा. ईची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे बघा कुठं, मागच्या लेक्चरला कधीच्या एका. आणि मग तिथं तुम्हाला ईची व्हॅल्यू मिळेल आणि मग त्या सगळ्या व्हॅल्यू इथं पुट करायच्या. मी डायरेक्ट फॉर्म्युला लिहिते, me⁴z² 4πε0² h³ into 1/n³. This is the formula for frequency. So we will calculate the frequency of electron in first orbit, second orbit of the hydrogen atom. So for first orbit n is equal to 1 and this is the hydrogen atom. So Z of this hydrogen atom is 1 atomic number. So we will calculate mass. We know that mass of electron is 9.11 into 10⁻³ kg. Charge on electron is 1.6 into 10⁻XIX coulomb. Epsilon naught, value of this 8.85 into 10⁻12 coulomb per -12 coulomb square per Newton meter square. And the value of H is 6.64 into 10⁻34 joule second. So this is all about the values. So we will putting this value here and we will calculate the frequency of revolution of electron in first orbit and also the second orbit. So instead of n we will write here f1 is equal to putting all about the value of this. M is 9.11 into 10⁻31 into 1.6 E. Charge on electron is -19⁴ into Z square means 1 square divided by 4 into 13.14 into epsilon naught square into 10⁻12 square h³ 6.64 into 10⁻34 cube into 1/n. What is n? किती व्हॅल्यू n ची 1 क्यूब त्याचा स्क्वेअर 1 स्क्वेअर क्यूब आहे का 1 स्क्वेअर. ओके ठीक आहे 1 क्यूब इथं फॉर्म्युल्यामध्ये आपण क्यूब घेतला आहे 1 क्यूब n क्यूब आहे n 1 क्यूब. So this value becomes 59.63 into 10⁻107 divided by 2.8 into 10⁻5 10⁻126. हे फक्त हे मल्टिप्लाय करून घ्यायचं. याची पॉवर फक्त घ्यायची 1.6 आहे तसंच ठेवायचं आणि मग परत हे जे रेस टू पॉवर आहेत त्या ॲड करत राहायचं. फक्त कॅल्क्युलेशन 9.11 1.6चं करायचं. इथं पण हे दोघांचं करायचं, याचं करायचं आणि याचं. हे 10⁻ पॉवर आहे तसंच ठेवायचं आणि नंतर मग काय करायचं, ह्या सगळ्या एकत्र करायच्या आणि एकमेकातून मायनस करायच्या. आणि मग मिळणारी जी फ्रिक्वेन्सी आहे f1 इज इक्वल टू 2.06 into 10⁻10 by solving above this revolutions per second. सेकंड फ्रिक्वेन्सी आहे म्हणून युनिट आहे त्याचं रिव्होल्यूशन्स पर सेकंड. रिव्होल्यूशन म्हणजे का, तर एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट करत आहे इलेक्ट्रॉन ओके अराउंड द न्यूक्लियस इन फर्स्ट ऑर्बिट. सो दिस इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट and that much frequency is required to complete one revolution of electron around the nucleus. So for f2 frequency of second orbit we are taking here, instead of n is equal to 1 we are putting here 2 cube. Okay, so for calculation of frequency of electron in the second orbit is f2 f1
ओके, ह्यालाच फक्त मल्टिप्लाय करणार आहे आपण कशाने, तर 1/2 क्यूब. सो 1/n किती आहे तर 2, मग 2चा क्यूब, आणि मग त्याची जी व्हॅल्यू आहे ते आपल्याला मिळेल 0.257 इंटू 10 revolutions per second. So this is all about the electrons frequency in first orbit and second orbit. So that much frequency is required to revolve the electron around the nucleus in first and second orbit. So this is all about the problems related to the atomic structure. Thank you.